life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. నిన్నటి క్వశ్చన్ నిన్నటి ఆన్సర్ చదివి కొత్త క్వశ్చన్లో పెడదాం, కొత్త ఉపశీర్షికలో పెడదాం. నిన్న చివరి క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, దెన్ విత్ రిగార్డ్ టు ది యూజ్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ స్పిరిట్స్, ఐ సపోజ్ యూ డు నాట్ అడ్వైజ్ పీపుల్ టు డ్రింక్ దెమ్. The answer given is they are worse than his moral and spiritual growth than meat. For alcohol in all its forms has a direct, marked and very deleterious influence on man's psychic condition. Wine and spirit drinking is only less destructive to the development of the inner powers than the habitual use of hashish, opium and similar drugs. So this was the answer given yesterday. So now we are going Kotta Upasirshika, Theosophy and Marriage. Theosophy and Marriage. ఈ ఉపశీర్షికలో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవాళ మొదలెడదాం. Enquirer is asking now to another question. Must a man marry or remain a celibate? Now to another question. Must a man marry or remain celibate? పెళ్లి చేసుకోవచ్చా ఒక మెంబరు మనిషి, లేకపోతే బ్రహ్మచర్యం స్వీకరించాలా, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలా అని అడిగాడు. Theosophist is answering, it depends on the kind of man you mean. It depends on the kind of man you mean. If you refer to one who intends to live in the world, one who, even though a good earnest theosophist and an ardent worker for our cause, still has ties and wishes which bind him to the world, who in short does not feel that he has done forever with what men call life, and that he desires one thing and one thing only, to know the truth and to be able to help others, then for such a one, I say, there is no reason why he should not marry. If he likes to take the risks of that lottery where there are so many more blanks than prizes. ఇది పెద్ద ఆన్సరు. The first sentence మటుకు, it depends on the kind of man you mean. అక్కడ ఆన్సర్ ఫస్ట్ లైన్ క్లోజ్ అయింది. మీరు ఎటువంటి మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎటువంటి రకమైన అంటే ఏ ఆలోచనలు ఉన్న మనిషి గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పైన ప్రశ్నకి సమాధానం అని చెప్పింది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ యూ మీన్. ఇఫ్ యు రెఫర్ టు వన్ హూ ఇంటెండ్స్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఇఫ్ యు రెఫర్ టు వన్ హూ ఇంటెండ్స్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రపంచ దృష్టిలో ప్రపంచంతో మమేకమై జీవించేవాడి గురించి మీరు మాట్లాడుతుంటే, ఇఫ్ యు రెఫర్ టు వన్ హూ ఇంటెండ్స్ టు లివ్ ఇన్ ద వరల్డ్, వన్ who, even though a good earnest theosophist and an ardent worker for our cause, still has ties and wishes which bind him to the world. So, if you refer to one who intends to live in the world, one who, even though a good earnest theosophist and an ardent worker for our cause, still has ties and wishes which bind him to the world. So, ఎవరైతే ప్రపంచంతో మమేకమై జీవిస్తారో, ఇంటెంట్స్ లివ్ ఇన్ ది వరల్డ్, ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకుని జీవిస్తారో, అలాగే మంచి మెంబరు, చాలా గురి కలిగిన మెంబరు, దివ్యజ్ఞానం మీద, దివ్యజ్ఞాన సమాజం మీద మంచి దృష్టి ఉన్న మెంబరు, దాని మీద గౌరవం ఉన్న మెంబరు, ఎర్నెస్ట్, చాలా మంచి ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉన్న మెంబరు, ardent earnest member. One who, even though a good earnest theosophist and ardent worker, చాలా బాగా పనిచేస్తాడు సొసైటీ కోసం, సమాజం కోసం, దివ్యజ్ఞాన ఆశయాల కోసం. ఫర్ అవర్ కాజ్, మేము దేనికైతే సమాజం పెట్టామో ఆ కారణాల కోసం బాగా పనిచేసేవాడు. స్టిల్ హ్యాస్ టైస్ అండ్ విషెస్ విచ్ బైండ్ హిమ్ టు ద వరల్డ్. ఇంకా కూడా అతనికి ప్రపంచంతో బంధాలు కొనసాగించాలి అని అనుకునేవాడు. Still has ties and wishes which bind him to the world. ప్రపంచంతో మమేకం అవుతాడు, ఆ ప్రపంచంతో కొనసాగుదామని అనుకుంటున్నాడు. Bind him to the world. Who in short does not feel that he has done forever with what men call life. ఇది ఈ ప్రాపంచికమైన జీవితం నాకు దీంట్లో
ఈ జీవితం అయిపోయిందా అనుకోకుండా ఉండేవాడు, ఈ జీవితాన్ని కొనసాగించాలనుకునేవాడు. కాబట్టి ఎవరైతే దివ్యజ్ఞాని ఉన్నాడో, ఎవరైతే బాగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళకి ఇంకా కూడా ప్రపంచంలో ఉండాల్సిన కోరికలు ఉన్నాయో, అయితే ప్రపంచంలో మమేకమై ఉండాలి అని అనుకుంటున్నారో, వాళ్ళు who in short does not feel that he has done forever with what men call life. జీవితం అంటే ఏమిటి అని అనుభవించేశాను అనుకోకుండా ఇంకా కొనసాగించాలి అనుకునేవాడు. అండ్ దట్ he desires one thing and one thing only. నాకు ఒకటే కావాలి, ఇంకోటి లేదు, అన్య దృష్టి లేదు, ఒకటే కావాలి అనుకునేవాడు. టు నో ద ట్రూత్, ఏమిటది? సత్యం నాకు గోచరించవలే అని అనుకునేవాడు. వన్ థింగ్ అండ్ వన్ థింగ్ ఓన్లీ, టు నో ద ట్రూత్ అండ్ టు బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ అదర్స్. ఇతరులకి దోహదపడేవాడిగా ఉండాలి, సత్యాన్ని కనుక్కోవాలి, సత్యాన్ని అన్వేషిస్తుంటే సత్యం గోచరించాలి, అలాగే ఇతరుల కోసం ఉపయోగపడాలి అనుకునేవాడు. దెన్ ఫర్ సచ్ ఎ వన్ ఐ సే there is no reason why he should not marry. అలాంటి వారు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి అని చెబుతున్నాను. దెన్ ఫర్ సచ్ ఎ వన్ ఐ సే there is no reason why he should not marry. కాబట్టి సత్యగోచరము మీద దృష్టి ఉంది, అలాగే ఇతరులకు దోహదపడాలనే దృష్టి ఉంది, ప్రపంచంతో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ కొనసాగించాలని ఉంది, ప్రపంచంలో ఈ జీవితం చూసేశాను అని కాక నేను దాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటున్నవాడు, అలాగే దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో చాలా ఆకాంక్షతో ఉన్నవాడు, ఆశయాల మీద దృష్టి ఉన్నవాడు, చాలా తీవ్రంగా పనిచేసేవాడు, సమాజ ఆశయాల కోసం ఆర్డెంట్గా అంటే హృదయపూర్వకంగా పనిచేసేవాడు. ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోకూడదు వీళ్ళు అని అడుగుతుంది. సో ఐ సే దేర్ ఇస్ నో రీజన్ వై హీ షుడ్ నాట్ మ్యారీ. అంటే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనే సూచన ఇస్తోంది. నాకేం కారణం కనపట్టలేదు అతను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడానికి అంటోంది. I say there is no reason why he should not marry. If he likes to take the risks of that lottery where there are so many more blanks than prizes. If he likes to take the risks of that lottery where there are so many more blanks than prizes. ఒక లాటరీలో చాలా నంబర్లు కనపడాలి కదా, నంబర్లు కనపడకుండా చాలా బ్లాంక్స్ ఉన్నాయట, ప్రైజెస్ కనపడలేదు, చాలా బ్లాంక్స్ ఉన్నాయని. అలాంటి రిస్క్ తీసుకునేవాడికి okay, he can go carry on with it. And surely you cannot believe us so absurd and fanatical as to preach against marriage altogether. కాబట్టి మేము మ్యారేజ్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే వివాహం అనే ఒక విషయాన్ని దానికి అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడతాము, అగెయిన్స్ట్గా బోధన చేస్తాము అని మీరు అనుకోకూడదు. అలాంటి మూఢత్వం మా దగ్గర లేదు. ఫెనాటికల్ అంటే మౌఢ్యంతో కూడిన ఆలోచన, వాదన మా దగ్గర లేదు అని చెబుతుంది. On the contrary, say one day except. On the contrary, except in a few exceptional cases of practical occultism, marriage is the only remedy against immorality. Except in few exceptional cases of practical occultism, marriage is the only remedy against immorality. మేము చెప్పే విషయానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఏమున్నాయంటే, రూల్ ఏదైతే ఉంటే రూల్కి మినహాయింపులు ఏమున్నాయంటే, ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఆధ్యాత్మికత అనేది, స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది, దీనిని పాటించగోరేవాడికి పెళ్లి చేసుకోవడం వల్లనే విశృంఖలంగా జీవించడం అలవాటు కాకుండా ఉంటుంది, అలాంటి దారులు తొక్కకుండా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ అకల్టిజంలో ఉన్నవాడు ఈ క్లీన్ లైఫ్ విచ్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఇమ్మొరాలిటీ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద అదర్ సెక్స్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది సూచిస్తోంది. కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ఓకే, మేము దాన్ని వద్దు అని చెప్పట్లేదు, దాన్ని మూలంగా చేసుకోకూడదు అంటలేదు అని విషయం చెప్పింది. మళ్ళీ ఈ ఆన్సర్ని క్లియర్గా ఇంకోసారి చదువుదాం. నౌ టు అనదర్ క్వశ్చన్, వాట్ ఎ మ్యాన్ మస్ట్ ఎ మ్యాన్ మ్యారీ ఆర్ రిమైన్ ఎ సెలిబేట్? మస్ట్ ఎ మ్యాన్ మ్యారీ ఆర్ రిమైన్ ఎ సెలిబేట్? బ్రహ్మచారిగా ఉండాలా, అతను పెళ్లి చేసుకోవాలా, పెళ్లి చేసుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యాన్ యూ మీన్. మీరు ఏ రకమైన మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నారో దాని మీద ఏం చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ రెఫర్ టు వన్ who intends to live in the world, one who, even though a good earnest theosophist and an ardent worker for our cause, still has ties and wishes which bind him to the world, who in short does not feel that he has done
forever with what men call life, and that he desires one thing and one thing only, to know the truth and to be able to help others, then for such a person, I say there is no reason why he should not marry. మీరు ఇలాంటి మనిషి గురించి మాట్లాడుతుంటే, ఎలాంటి మనిషి? చాలా మంచివాడు, ఎర్నెస్ట్ థియోసఫిస్ట్, చాలా హృదయంలో దివ్య జ్ఞానాన్ని నింపుకుని ఉన్నవాడు, ఎర్నెస్ట్ థియోసఫిస్ట్, ఆర్డెంట్ వర్కర్, హృదయపూర్వకంగా దివ్య జ్ఞాన సమాజం కోసం పాటుపడుతున్నవాడు, మా ఉద్దేశాలని గుర్తుపెట్టుకొని హృదయంలో పెట్టుకుని వాటి కోసం జీవిస్తున్నవాడు, అలాగే స్టిల్ హ్యాస్ టైస్ అండ్ విషెస్ విచ్ బైండ్ హిమ్ టు ద వరల్డ్. కొన్ని బంధాలు ఉన్నాయి, కొన్ని సంబంధాలు ఉన్నాయి, అవి ప్రపంచంతో అతనిని కట్టిపడేసి ఉన్నాయి. అలాంటి అతను which bind him to the world, who in short does not feel that he has done forever with what men call life. జనరల్ గా జీవితం అంటే ఏమిటి అనేది అతను ఇంకా వదిలివేయలేని పరిస్థితిలో కనుక ఉంటే, ప్రపంచంతో ఇంకా సంబంధం ఉంటే, అతనికి థియాసఫీ మీద మంచి గురువు ఉంటే, దివ్య జ్ఞానం హృదయంలో నింపుకుని ఉంటే, ఈ ఆశయాల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటే, అతను ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఏమీ లేదు అనుకుంటూ ఉంటే, దిర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఏమిటిది? సత్యాన్వేషణ, సత్యాన్ని గోచరించడం అంటే తను చూడగలగడం, సత్యాన్ని దర్శించగలగడం, అలాగే ఇతరులకి దోహదపడగలగడం, ఇతరులకి హెల్ప్ చేయగలగడం. ఈ రెండు కనుక అతని ఉద్దేశాలు అయితే, మాకేమీ కారణం కనపడలేదు ఎందుకు అతను పెళ్లి చేసుకోకూడదు. దెన్ ఫర్ సచ్ ఎ వన్ ఐ సే దేర్ ఇస్ నో రీజన్ వై హీ షుడ్ నాట్ మ్యారీ. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ జీవితం జీవించేసాను, దీంట్లోంచి బయటకు అడుగు పెడతాను అనుకునే వాళ్ళు బయట అడుగు పెట్టచ్చు. అలా కాని వాళ్ళు, ఈ సంబంధం కొనసాగిస్తున్న వాళ్ళు, థియాసఫీ మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, థియాసఫీ మీద హృదయం అంతా థియాసఫీ నిండి ఉండి దివ్య జ్ఞాన సమాజం కోసం బాగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనే చెబుతోంది. దే కెన్ మ్యారీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారు, ప్రపంచ సంబంధాలతో వాళ్ళకి ఇంకా అనుబంధం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు సాగిస్తున్నారు, కాబట్టి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. వీ డోంట్ సే దట్ దే షుడ్ నాట్ మ్యారీ. ఇఫ్ హీ లైక్స్ టు టేక్ ద రిస్క్ ఆఫ్ దట్ లాటరీ వేర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మోర్ బ్లాంక్స్ అండ్ ప్రైజెస్. సో ఒక లాటరీ సిస్టంలో, లాటరీ అంటే మనం టికెట్లు కొని ప్రైజ్ వస్తుందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటాం కదా. లాటరీ అంటే సంథింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఛాన్స్. ఆ డిపెండింగ్ ఆన్ ఛాన్స్ వచ్చే దాంట్లో చాలా బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి కానీ ప్రైజులు తక్కువ ఉన్నాయి. సో ఆ రిస్క్ తీసుకుదలుచుకుంటే ఇలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రైజ్ తగలచ్చు, సత్యం గోచరించవచ్చు, అలాగే సత్యాన్ని మీరు పరిచయం చేసుకోవచ్చు, సత్యాన్ని దర్శించవచ్చు, అది జరగచ్చు. అయితే ఛాన్సెస్ ఆర్ దట్ యు మే గెట్ కాట్ ఇన్ ది ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఇస్ నథింగ్. బ్లాంకుల్లో ఇరుక్కుపోయే అవకాశం కూడా ఉంది అని సూచిస్తోంది. there are risks of that lottery where there are so many more blanks than prizes. ప్రైజ్ ఏమిటి? సత్యాన్ని పట్టుకోవడం, ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడం. ఈ రెండు కాకుండా మిగతా వాటిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేందుకు కూడా అవకాశం ఉంది ఈ రకమైన జీవితంలో అని. ఏ రకమైన జీవితం? ప్రపంచిక సంబంధాలు పెట్టుకున్న జీవితం. సో అలాంటి వాడు వదిలేపోతున్నప్పుడు, ప్రపంచిక జీవితమే నేను కొనసాగించాలనుకుంటున్నప్పుడు అతను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. పెళ్లి చేసుకోకుండా ఎందుకు ఉండాలి అని చెప్పింది. దాని తర్వాత, షూర్లీ యూ కెనాట్ బిలీవ్ అస్ సో అబ్సర్డ్ అండ్ ఫెనటికల్ యాజ్ టు ప్రీచ్ అగైన్స్ మ్యారేజ్. అసంబద్ధంగా మూఢత్వంతో పెళ్లి చేసుకోకూడదు అని చెప్పేవాళ్ళం మేము కాదు అని చెప్పింది. మమ్మల్ని అలా నమ్మక్కర్లేదు, అలా మమ్మల్ని బ్రాండ్ చేయక్కర్లేదు. ఆన్ ది కాంట్రరీ, ఇంకా మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం, ఏదైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియలలో, స్పిరిచువల్ ప్రక్రియలలో ఈ సెలిబసీ అంటే ధర్మంగా ఒకరితోనే జీవించడం, అది కూడా ఒక రకమైన ధర్మమే. ఇప్పుడు అలా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్నాడు అనుకోండి, దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హిస్ గోయింగ్ ఇమ్మారల్. ఇమ్మారల్ అంటే ధర్మ ప్రకారంగా ఉండకుండా అక్కడ ఇక్కడ సంబంధాలు పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి అది ఉంటే ప్రాక్టికల్ అకల్టిజంకి అడ్డం పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి, సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి అది అడ్డం పడవచ్చు. కాబట్టి దానికన్నా బెటర్ పెళ్లి చేసుకుని ఉండడమే అని చెబుతున్నాను. సేవ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం, మ్యారేజ్ ఇస్ ద ఓన్లీ రెమెడీ అగేన్స్ట్ ఇమ్మొరాలిటీ. కాబట్టి మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ధర్మబద్ధంగా ఒకరితోనే జీవితం సాగిస్తాడు కాబట్టి అతనికి
ఆధ్యాత్మిక స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్లో అడ్డం పడదు అని చెబుతోంది. రైట్. ఎంక్వైరర్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బట్ వై cannot one acquire this knowledge and power when living a married life? But why cannot one acquire this knowledge and power when living a married life? She talked about the occultism, practical occultism గురించి మాట్లాడింది. సో అతను అలాంటి వాళ్ళు ఈ ధర్మ సంబంధమైన పెళ్లి చేసుకుని ఉండడమే మంచిది అని చెప్పింది. అయితే ఇతను ఏమడుగుతున్నా అంటే, బట్ వై కెనాట్ వన్ ఎక్వైర్ దిస్ నాలెడ్జ్ అండ్ పవర్ వెన్ లివింగ్ ఎ మ్యారీడ్ లైఫ్? వైవాహిక జీవితంలో ఉంటూ, వివాహ బంధంలో ఉంటూ ఈ శక్తులని లేకపోతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు పొందలేరు అని అడుగుతున్నాడు. మై డియర్ సార్, ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు ఫిజియోలాజికల్ క్వశ్చన్స్ విత్ యూ. మై డియర్ సార్, ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు ఫిజియోలాజికల్ క్వశ్చన్స్ విత్ యూ. శరీర నిర్మాణ శాస్త్రంలోకి, ఆ విషయాల్లోకి నేను వెళ్ళలేను సార్ అని చెబుతోంది. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి శరీర నిర్మాణ శాస్త్రం అంతా కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది. దానికి నేను రెడీగా లేను, అది చెప్పను. మై డియర్ సార్, ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు ఫిజియోలాజికల్ క్వశ్చన్స్ విత్ యూ, బట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఎన్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఐ థింక్ ఎ సఫిషియంట్ ఆన్సర్. మీకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే ఒక ఆన్సర్, ఒక సమాధానం, మీకు సరిపోయే ఒక సమాధానం నేను ఇవ్వగలను. అంటే మీరు క్వశ్చన్ వేశారు కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్కి సరిపడే సమాధానము ప్రస్ఫుటంగా మీకు ఆ సమాధానం ఇది అని మీకు చెప్పే విధానం మీకు అర్థమయ్యేట్టుగా సమాధానం ఇవ్వగలను. I can give you an obvious and I think a sufficient answer which will explain to you the moral reason we give for it. The moral reasons we give for it. So నేను ఆన్సర్ చెప్పగలను, దాంట్లో కారణాలు చెప్తాను, నీతివంతమైన కారణాలు చెబుతున్నాను, మోరల్ రీజన్స్ చెప్తున్నా, నీతివంతమైన కారణాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఎందుకు ఈ విషయము అని. మీరు అడిగిన పెళ్లి చేసుకుని కూడా ఈ పవర్స్ సంపాదించవచ్చు కదా అని మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి చెబుతున్నాను. కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? ఇద్దరు బాసెస్ ఉంటే మీరు సర్వ్ చేయగలరా? లేకపోతే ఇద్దరు యజమానులు ఉంటే ఆ యజమానుల దగ్గర పని చేయగలరా ఎవరైనా? కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? ఒక మాస్టర్ అంటే ఒక యజమాని ఉంటే, ఎవరైతే పని ఇచ్చేవాడు ఉంటాడో ఒకరు ఉంటే అతని దగ్గర పని చేయడం సులువు. అలా ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి, ఇతను పని చేస్తుంటే అతను కోపం వస్తుంది, అతను పని చేస్తుంటే ఇతను కోపం వస్తుంది. కాబట్టి ఇద్దరి మాస్టర్స్ని, ఇద్దరు యజమానులని ఒకరు యజమానులుగా పొందొచ్చు. కరెక్టా? కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? కెన్ హీ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్ అంటే ఇద్దరిని సంతోషపెట్టగలడా, ఇద్దరికి అతను సర్వీస్ చేయగలడా? నో, ఆవిడే చెప్పింది కుదరదు అని. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు డివైడ్ హిజ్ అటెన్షన్ బిట్వీన్ ద పర్సూట్ ఆఫ్ అకల్టిజం అండ్ ఎ వైఫ్. Then it is equally impossible for him to divide his attention between the pursuit of occultism and a wife. ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవడం, అలాగే భార్యతో జీవితం సాగించడం, ఈ రెండు ఇద్దరు మాస్టర్స్ని సర్వ్ చేసినట్టుగా పోలుస్తున్నాను. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపాసిబుల్, చాలా కష్టం, ఆల్మోస్ట్ అసాధ్యం. ఏమిటి? తన దృష్టిని ఇద్దరికి పంచి ఇవ్వడం. ఒకటేమో అకల్టిజం, ఆధ్యాత్మికతలో ఉత్తీర్ణత పొందాలి, ఆ గుప్త శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, అది ఒకటి. రెండోది ఏమిటంటే భార్యతో జీవితం సాగించాలి. కాబట్టి రెండు ఉంటే రెండిటి మధ్య అతనికి శ్రద్ధ కలగకపోవచ్చు, డివైడెడ్ అటెన్షన్ ఉండొచ్చు. రెండిటి మీద శ్రద్ధ పెట్టడం వల్ల దేని మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ పెట్టాలో దాని మీద సరిగా పెట్టలేకపోవచ్చు అనే విషయం సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. Then it is equally impossible for him to divide his attention between the pursuit of occultism and a wife. If he tries to, he will assuredly fail in doing either properly. So అతను ఒకవేళ అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకుందాం, ఇద్దరిని పెట్టుకుని నేను మేనేజ్ చేయగలను, దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు, కాబట్టి దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తా, దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వను, ఇది అంత అని ఆ ప్రాతిపదిక మీద జీవితం సాగిస్తూ ఉంటే, నేను చేయగలను, రెండు పడవలలో స్వారీ లేకపోతే జోడు గుర్రాల స్వారీ నేను చేయగలను అనుకుని దాంట్లోకి అడుగు పెడితే assuredly fail in doing either properly. నిశ్చయంగా రెండిట్లోనూ అతను కృతకృత్యుడు కాలేడు, విజయం పొందలేడు, ఏదో ఒకటి నెగ్లెక్ట్ చేయబడుతుంది అనే విషయం చెబుతున్నాను. Then it is equally impossible for him to divide his attention between the pursuit of occultism, ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని అభ్యసించాలి అనే దాని
దాని మీద దృష్టి పెట్టడం. పర్సూట్ అంటే దాని వెనకాల పర్సివరెన్స్తో పనిచేయడం, పట్టుదలతో పనిచేయడం. అండ్ వైఫ్, భార్య కూడా ఉండి ఆవిడతో కూడా జీవితం సాగించడం. ఇఫ్ ఇట్ ట్రైస్ టు, అతను కనుక అది ప్రయత్నిస్తే, ఇద్దరిని సాటిస్ఫై చేద్దామని ప్రయత్నిస్తే, he will assuredly fail in doing either properly. ఇద్దరిలో నిశ్చయంగా ఇద్దరికి అన్యాయమే జరుగుతుంది అన్నట్టుగా చెబుతాను. ఎవరికి ఏ ఒక్కరికి సరి అయిన న్యాయం చేయలేడు, ఇద్దరికి అన్యాయమే జరుగుతుంది, నిశ్చయంగా అన్యాయమే జరుగుతుంది. ఈ రెండు కేసుల్లో ఫెయిల్ అవుతాడు అని చెబుతోంది. he will assuredly fail in doing either properly. భార్యని సరిగా చూసుకోలేడు, లేదు ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడం, దాన్ని పట్టుకోవడం, దాన్ని సాధించడం అనేది కూడా సరిగ్గా చేయలేడు, కాబట్టి కుదరదు అని చెబుతాను. assuredly fail in doing either properly. And let me remind you, practical occultism is far too serious and dangerous a study for a man to take up unless he is in the most deadly earnest and ready to sacrifice all, himself first of all, to gain his end. పెద్ద sentence. And let me remind you, practical occultism is far too serious and dangerous a study for a man to take up unless he is in the most deadly earnest and ready to sacrifice all, himself first of all, to gain his end. సో మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను, మీ ఎరుకకి పట్టుకొస్తున్నాను అంటోంది. ఏమిటది? ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం అనేది ఆచరణాత్మక గుప్త శాస్త్రంను అభ్యసించే విద్య. ఆచరణాత్మకంగా గుప్త శాస్త్రాన్ని అభ్యసించే విద్య అనేది ఈజ్ ఫార్ టూ సీరియస్. అదేదో ఆషామాషిగా చేసే పని కాదు, చాలా సీరియస్గా చేయాలి. చాలా ఏకత్వంతో కలిగిన దృష్టితో, వన్ పాయింటెడ్నెస్తో చేయాల్సిన పని. కాబట్టి ఆషామాషిగా చేసే వ్యవహారం కాదు. టూ సీరియస్ అండ్ డేంజరస్ ఎ స్టడీ ఫర్ అ మ్యాన్ టు టేకప్. అతను సరిగ్గా గనక అధ్యయనము చేస్తూ ప్రాక్టీస్ సరి అయిన విధానంలో చేయకపోతే అది అపాయాన్ని కలిగించవచ్చు. తనకి శక్తులు రాకపోగా అతనికి అపాయం కలగడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ కాజ్ డేంజర్. సో ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఈజ్ ఫార్ టూ సీరియస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ డేంజరస్ ఎ స్టడీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు టేకప్. ప్రిపేర్డ్గా లేకపోతే, నాలో శుద్ధి ఏర్పడకపోతే, మనస్సులో శుద్ధి ఏర్పడకపోతే, మనస్సులో దాని మీద తదేక దృష్టి లేకపోతే అప్పుడు అది టేకప్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. అది డేంజరస్గా కూడా పరిణమిస్తుంది, అపాయకరంగా కూడా మారుతుంది. అన్లెస్ హీఈస్ ఇన్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్. అన్లెస్ హీఈస్ ఇన్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్. ఎర్నెస్ట్లో డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అంటే చాలా 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 ఎక్కువ నమ్మకంతో, స్థిరత్వంతో, హృదయపూర్వకంగా చేసే పని. ఎర్నెస్ట్గా చేయడం అంటే అటు ఇటు చేయడం కాదు, ఎప్పుడూ దాని మీదే ఉండడం, అనన్యతింత లేకుండా పనిచేయడం. డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అంటే ఆక్సిమోరాన్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో, క్రూయిలీ కైండ్ లాగా. ఎర్నెస్ట్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ క్వాలిటీ, దాని ముందర డెడ్లీ పెట్టింది. సో డెడ్లీ ఈజ్ అన్ ఆక్సిమోరాన్. ఆక్సిమోరాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ సీరియస్ వన్ ఈజ్. క్రూయిలీ కైండ్ అంటే ఏమిటి? కైండ్నెస్ విచ్ ఇస్ కిల్లింగ్, విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్, అంత కైండ్ అనమాట. అలాగే ఎర్నెస్నెస్, ఎంత ఎర్నెస్నెస్? సావుకు దగ్గరగా ఉండేంత ఎర్నెస్నెస్. ఒకవేళ సావు వచ్చిన పర్వాలేదని ఆ ప్రాతిపదిక మీద, దాని మీద ధ్యాస పెట్టేవాడు, ఎర్నెస్ట్గా ధ్యాస పెట్టేవాడు, హృదయపూర్వకంగా దానికి సమర్పించుకునేవాడు. అది అలా ఇలా కాదు, డెడ్లీ, చాలా తీవ్రమైన జిజ్ఞాసతో దాని మీద ధ్యాస పెట్టేవాడు. డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అండ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్. అతను ఏమి, దేనికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి? అన్నిటినీ త్యాగం చేయడానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి. అన్నిటినీ త్యాగం చేయడానికి, ఏదైనా త్యాగం చేయడానికి సంసిద్ధతతో ఉండవలే అని చెబుతూ నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ అప్ బై హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంది. హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అతనికి సంబంధించిన అతని విషయాలు, అతని పట్టింపులు, అతని ఐడియాస్, ఇవన్నీ వదిలేయడానికి ముందర రెడీగా ఉండాలి. మిగతావన్నీ ఏవైతే తనతో లోపల లేవో, పక్కన ఉన్నవన్నీ వదిలేయడం ఈజీ ఏమో, సాక్రిఫైస్ ఆల్. బట్ నీలో ఇమిడిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో, హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, తనలో ఉన్న హిమ్సెల్ఫ్, తనలో ఉన్న విషయాలు, తనలో ఇమిడిన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో, హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్,
ఉన్న విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ముందర సాక్రిఫైస్ చేయగలగాలి అని. సో ఇది చాలా ఆలోచించి ధ్యానం చేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఊరికే థియరిటికల్ గా విన్నప్పుడు అర్థమే కాదు. వాట్ ఈస్ దట్? ఐ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ కంప్లీట్లీ. ఏమిటి వదిలేయడం? నేను వదిలేస్తాం. ఏదో పని చేసినప్పుడు నన్ను వాడు మెచ్చుకున్నాడా లేదా, అయితే ఎక్కడో డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం, బాగా మాట్లాడారని మీరు అన్నారా లేదా, వీటి కోసం చేస్తున్నావా, పని చేయాలని చేస్తున్నావా? ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి మనలో. సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అస్, వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ఇట్. మనలో భాగమై ఉన్నాయి. మన పర్సనాలిటీ ఎంత అది. ఆ హిమ్సెల్ఫ్లో మన పర్సనాలిటీకి ఉండే ఒపీనియన్స్, దాని ఉండే ఏవైతే వేరియస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా హిమ్సెల్ఫ్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి చాలా విస్తృతంగా ఆలోచిస్తే నేను నాది అనేది వేటి నేను దృష్టి పెట్టానో అర్థమైతే అవన్నీ ఫస్ట్ వదిలేయగలగాలి. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సాక్రిఫైస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ యువర్స్. ఆ యువర్స్ అనేది ఎట్లా ఆలోచిస్తావు, ఎలా గుర్తు చేస్తావు? ఎంత నిష్పక్షపాతంగా నిర్దయతో చూస్తే కానీ అర్థం కాదు. నేను జస్టిఫై చేసుకుంటూ చూస్తే నాకు ఎప్పుడు అన్ని బాగానే ఉంటాయి, ఇది ఉండొచ్చు అనుకుంటా. కాదు, ఏది పోవాలనో ఫస్ట్ అహం అది పోవాలి. తర్వాత ద ఎబిలిటీ టు డూ వర్క్ వితౌట్ సీకింగ్ రికగ్నిషన్. నాకు ఏదో నేను చేసే పని మీద లేకపోతే నేను చేసే దానం మీద నాకేం పేరు వస్తుంది అని అనుకుంటూ చేయడం కాదు. కాబట్టి నేను నాది అనేది కంప్లీట్ గా తొలగిపోవాలి. కాబట్టి హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్, హీ హాస్ టు సాక్రిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అండ్ షుడ్ ఆల్సో బి రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్. లో చాలా ఉన్నాయి, ఈ హిమ్సెల్ఫ్ లో కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఈ హిమ్సెల్ఫ్ ముందర బాగా అర్థం అవుతే ఇది వదిలేయగలిగితే ఆల్ వదిలేయడం చాలా ఈజీ. కాబట్టి ఆల్ ముందర పెట్టింది, హిమ్సెల్ఫ్ తర్వాత మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇటాలిక్స్ లో పెట్టింది. సో ఇది అతి సీరియస్ గా చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఈస్ ఫార్ టూ సీరియస్. ఇది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఊరికే ఈజీగా వచ్చి మనం ఒళ్ళో పడిపోతుంది ఈ శక్తులు అనుకుంటే కుదరదు. ఏదో మంత్రం టీవీలో నేర్చుకున్నాం లేకపోతే ఎక్కడో చదివో మనకు వచ్చేస్తుందని కూడా కుదరదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. చాలా మంది అలా ఈ రోజుల్లో పంచిపెడుతున్నారు సో కాల్డ్ జ్ఞానాన్ని. అలా వచ్చే పని కాదు అది, అలా వచ్చే విద్య కాదు అది. సో ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఈస్ ఫార్ టూ సీరియస్ అండ్ డేంజరస్ ఎ స్టడీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు టేక్ అప్. ఎందుకు డేంజరస్? నాకు సరైన ప్రిపరేషన్ నాలో లేకపోతే, సరైన అర్హత నేను సంపాదించకపోతే, మొన్న అనుకున్న ఏ క్లీన్ లైఫ్, ఎన్ ఓపెన్ మైండ్, ఎ ప్యూర్ హార్ట్ అలాంటివి ఏమి లేకపోతే, నా దగ్గర ఆ అర్హతలు ఏమి లేకపోతే, నేను ఊరికే సంపాదించాలని పరిగెడుతుంటే, మన వాయిస్ ఆఫ్ ద సైలెన్స్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు సిద్ధులు వెనకాల పరిగెత్తకూడదు అని ఉంది ఫస్ట్ సెంటెన్సే. అలా పరిగెత్తడం ఎందుకు? ఏదో తీసేసుకొని ఏదో పొందేసి మనం స్పెషల్ గా గుర్తింపబడాలో లేకపోతే దాన్ని ఏదో నా స్వార్థానికి వాడుకోవాలనో, ఇది ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉంటే ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. అర్హత లేకపోతే డేంజరస్. మొన్న అనుకున్నాం కదా, ఒక అబ్బాయికి చిన్నపిల్లాడి కత్తిస్తే ఆ కత్తితో వాడు ఏం చేస్తాడు? ఏం చేస్తాడో, తన్నే హర్ట్ చేసుకుంటాడో లేకపోతే ఇతరులను హర్ట్ చేస్తాడో తెలియదు. కాబట్టి ఇలాంటి విషయాలు ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం, ఆచరణాత్మక గుప్త విద్య అభ్యసించడం అనేది కూడా చాలా అపాయముతో కూడిన పని. ఎప్పుడు అపాయంతో కూడిన పని. నాకు దాని మీద చిత్తశుద్ధి లేదు, అలాగే నాకు ప్రిపరేషన్ లేదు. ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే నాకు ఇది అందరికీ పనికొచ్చేదిగా పనికొస్తుందని. ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం కూడా అందరికీ పని చేయడం కోసం, అందరికీ దోహదపడడం కోసం, అందరికీ హెల్ప్ చేయడం కోసం నేను పొందే ఒకవేళ వస్తే వచ్చే శక్తులు. అంతేగాని దేనికోసమో నాకు నేను అకల్టిస్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకోవడం కాదు, దానికోసం కాదు. నాట్ అన్ అకల్టిస్ట్. అండ్ నిజమైన అకల్టిస్ట్ ఎవడు నేను అకల్టిస్ట్ అని చెప్పుకోడు. కాబట్టి చాలా డేంజరస్ అని చెబుతున్నాను. సో డేంజరస్ స్టడీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు టేక్ అప్ అన్లెస్ హీ ఈస్ ఇన్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్. ఇది ఇంకో క్వాలిఫికేషన్ చెప్పింది, డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్. ఎర్నెస్ట్ లో మామూలు ఎర్నెస్ట్ కాదు. ఒకవేళ దాని వల్ల సావు వచ్చినా కూడా అంత ఎర్నెస్నెస్ ఉండడం, అంత ఎర్నెస్నెస్, దేనికి వెనకాలకపోవడం. డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అండ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్, అది మొదలు పెట్టింది. రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్, అన్నిటినీ త్యాగము చేయగలగడం. హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఈ ఆల్లో ఫస్ట్ తనలో
తనుగా ఏర్పడిన అభిప్రాయాలని వాటన్నిటిని కూడా వదిలేయగలగడం. సో తనని తన గురించి తన అభిప్రాయం, తన ఒపీనియన్, తన ఇమేజ్ ఇవి వదిలేయడమే చాలా గొప్ప విషయం. ఇతరులకి చెప్పగలం, నేను ఏది అక్కర్లేదో దాన్ని తీసేస్తున్నాను, రోజు తీసేస్తున్నాను అక్కర్లేదు. పొరపాటున ఏమైనా చేరితే రాత్రిపూట నిద్రపోయే ముందు కూర్చుని నేను చేసే ప్రక్రియలో ఈరోజు స్వార్థంతో పనిచేశానా, స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన చేశానా, తప్పుడు చూపేమన్నా చూశానా, సరిగ్గా సమయాన్ని వెచ్చించలేదా, ఇవన్నీ కనుక తరచి చూసుకుంటే ఎక్కడ తప్పులు చేస్తున్నామో తెలుస్తుంటే ఆ తప్పుల్ని వదిలేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి అది మళ్ళీ చేయకుండా సంకల్పించుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నిజంగా నువ్వెవరో తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ నువ్వు నీకు అక్కర్లేని అవలక్షణాలని వదిలిపెట్టేయగలవా? డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ కూడా చాలా చెప్పింది. హెచ్పిబి డయాగ్రామ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అందరికీ పరిచయం చేసింది. దాంట్లో అక్కర్లేని గుణాలు ఏమిటి, కావలసిన గుణాలు ఏమిటి, డిప్రవేషన్స్ ఏమిటి, అక్విజిషన్స్ ఏమిటి, ఏవి సంపాదించాలి, వేటిని వదిలేయాలి. ఈ వదిలేయాల్సిన వాటిని వదలగొట్టుకుంటున్నానా లేదా, ఒకవేళ పొరపాటున వచ్చి మళ్ళీ కూర్చుంటుంది అది, దాన్ని చూసి నేను కొట్టేస్తున్నానా లేదా, తీసేస్తున్నానా లేదా, తీసేయగానే దాంట్లో మంచి గుణాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నానా లేదా, ఆ ఖాళీలో మంచి గుణం ప్రవేశపెట్టకపోతే అది బయటకు వెళ్ళి బలం పుంజుకొని ఆ వీక్నెస్ మళ్ళీ వచ్చి మన దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటుంది. కాబట్టి తీసేయడం ఒక ప్రక్రియ. తీసేసిన జాగాలో దాని ఆపోజిట్ క్వాలిటీ లేకపోతే మోస్ట్ లవింగ్ క్వాలిటీ ఏదో ఆ జాగాలో కూర్చోబెట్టాలి. అప్పుడు అది వచ్చి చూసినా కూడా జాగాలో ఏదైనా వెళ్ళిపోతుంది. అది కనుక నేను చేయకపోతే, తీసేసి ఊరుకుంటే బయటకు వెళ్ళేది స్ట్రెంగ్త్ అనే మళ్ళీ మన దగ్గరికి వస్తుంది అని చెప్తారు. కాబట్టి ఇది మన సొంతంగా మన గురించి మనం అభిప్రాయాలు, నిజమైన నేనులో ఉండకూడని విషయాలేవో అవి నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేయగలవా, అది చేయాలి అని చెబుతాను. టు గెయిన్ హిజ్ ఎండ్ ఏమిటి, ఇది ఎంత ఎందుకు, ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం సంపాదించడానికి, అది సత్యం చూడడానికి, అందరికీ దోహదపడడానికి. సో ఏది చేసినా కూడా ప్రాక్టికల్ అకల్టిజమే. సాధకుడికి ప్రతిదీ ప్రాక్టికల్ అకల్టిజమే అవుతుంది. But this does not apply to the members of our inner section. I am only referring to those who are determined to tread that path besides reach the highest goal. I am only referring to those who are determined to tread that path besides which reach the highest goal. But this does not apply to the members of the inner section. వాళ్ళకి ఇది అప్లికబుల్ కాదు. అంతకు ముందే లేకపోతే ఆ కోర్స్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ లో ఇవన్నీ చెప్పబడతాయి. కాబట్టి దానికి ఉన్న వాళ్ళ కోసం చెబుతున్నాను ఇవి ఏంటోంది. ఆంతరంగిక శాఖలో మెంబర్స్ కాని వాళ్ళకి మేము ఎలాగో వాళ్ళకి ఏం చేయాలో చెబుతాం. ఐఎమ్ ఓన్లీ రెఫరింగ్ టు దోస్ హు ఆర్ డిటర్మిన్డ్ టు ట్రెడ్ దట్ పాత్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ గోల్. ఈ ఆధ్యాత్మిక పదం మీద నడుద్దామని, అలాగే కృత నిశ్చయంతో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాగైతే శిష్యుడుగా తయారవ్వాలో అని అనుకుంటున్నారో ఆ శిష్య పదంలో నడిచే వాటికి హైయెస్ట్ గోల్ ఏమిటి, వాళ్ళు చేరాల్సిన గమ్యం ఏమిటి, అలాంటి వాళ్ళ కోసం చెప్పాను 5 విషయాలని ఏం చెబుతాను. ఐఎమ్ ఓన్లీ రెఫరింగ్ టు దోస్ హు ఆర్ డిటర్మిన్డ్ టు ట్రెడ్ దట్ పాత్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్ విచ్ రీచ్ ద హైయెస్ట్ గోల్ అని చెప్పి, మోస్ట్ inner section only begins in our inner section, only preparing themselves in this life to enter in reality upon that path in lives to come. So, ఏం చేయాలి ఇన్నర్ సెక్షన్ మెంబర్స్ కూడా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఏం చెప్పిందంటే దిస్ డస్ నాట్ అప్లై టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సెక్షన్ అని చెప్పింది. ఈ పై సూచనలు ఏమో చెప్పాను, డెడ్లీనెస్ గా ఉండాలి, ఇద్దరు విషయాలన్నీ చెప్పినప్పుడు సరిగా అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే సీరియస్నెస్ ఉండాలి. నీలో నువ్వు అక్కర్లేని ఏవైతే నువ్వులో భాగంగా ఉన్నాయో అవన్నీ తీసేయగలగాలి. ఏవైతే చేయాలో త్యాగం చేయాలో వాటి రెడీగా ఉండాలి. డస్ నాట్ అప్లై టు ద మెంబర్స్. ఆంతరంగిక శాఖ గురించి ఇంత ముందు కూడా మాట్లాడేది కాబట్టి దాని గురించి మనం చెబుతాను. ఆంతరంగిక శాఖలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్పట్లేదు, అంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ వేరే ఉంది అని దాని వెనక. Only referring to those who are determined to tread that path of discipleship which reaches the highest goal. నేను మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే
ఎవరైతే సంసిద్ధతతో ఉన్నారో ఈ శిష్య పదాన్ని పట్టుకొని దాని మీద నడిచి గమ్యాన్ని చేరాలనుకుంటున్నారు, కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తున్నాను అని చెప్పి మోస్ట్ ఇన్నర్ సెక్షన్ టు జాయిన్ అవర్ ఇన్నర్ సెక్షన్, ఆంతరంగిక సేవ చేరిన వాళ్ళకి దేర్ ఓన్లీ బిగినర్స్. వాళ్ళు ఈ ప్రాక్టికల్ అబిలిటిజం తెలుసుకునే దాంట్లో వాళ్ళు మొదటి స్టేజ్లో ఉన్నారు, మొదట స్థితిలో ఉన్నారు. దేర్ ఓన్లీ బిగినర్స్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ లైక్ అపాన్ దట్ పాత్ ఇన్ లైఫ్ టు కమ్. ఈ జీవితంలో తయారు చేసే ఒక స్కూల్ లాంటిది, ఒక పద్ధతి లాంటిది. కాబట్టి దాంట్లో వాళ్ళు మెంబర్ అయ్యారు. ఆ దారిలో వచ్చే జన్మలలో పనిచేస్తూ పోతే అది వాళ్ళ గురించి నేను ఎక్కువ చెప్పలేదండి. ఇప్పుడు ఎవరు కూడా శ్రీరామ్ గారు కూడా చెప్తారు. So this question which he is asking the theosophist is then with regard to the you. Sorry, going. But why cannot one acquire this knowledge and power when living a married life? Adi question. Ade kada chadavali. But why cannot knowledge and power when living a married life? వివాహ జీవితం కొనసాగిస్తూ ఈ పవర్, ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి లేకపోతే ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం అనేది ఎందుకు సంపాదించలేరు, ఈ శక్తిని ఎలా సంపాదించలేరు, లేకపోతే ఎందుకు ఈ జ్ఞానం వాళ్ళకి రాదు అనేది అడిగాడు ఆయన. అప్పుడు ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, మై డియర్ సార్, ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు ద ఫిజియోలాజికల్ క్వశ్చన్స్ విత్ యూ. శరీర నిర్మాణ శాస్త్రం గురించి నేను చెప్పడానికో చర్చించడానికో నేను లేను అని చెప్పింది అతనితో. చెప్పి నెక్స్ట్ ఏం చెప్పిందంటే, ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఆబ్వియస్ and I think a sufficient answer which will explain to you the moral reasons we give for it. ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే ఆన్సరు, సమాధానం. అలాగే ఈ సమాధానం వరకు మీకు తెలిస్తే మీకు మీ దగ్గర ఉన్న డౌట్ క్లియర్ అయిపోతుంది. అంతదాకా నేను చెప్పగలను, ఆ సమాధానాన్ని ఇవ్వగలను. ఐ కెన్ గివ్ యూ అన్ ఆబ్వియస్ అండ్ ఐ థింక్ సఫిషియంట్ ఆన్సర్. మీకు సరిపడేంత ఆన్సరు, అలాగే ప్రస్ఫుటంగా మీకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం, ఈ రెండు నేను చెప్పగలను. which will explain to you the moral reasons we give for it. There are reasons based on ethics. moral అంటే నీతివంతమైన శాస్త్రముతో కూడిన కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాలు నేను చెప్పగలను అని చెబుతోంది. చెప్పి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమేసిందంటే, కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? ఇద్దరు యజమానుల్ని ఒకడు సర్వ్ చేయగలడా, సేవ చేయగలడా? ఒక సర్వెంట్ ఉన్నాడు అనుకుందాం, పనిచేసేవాడు. అతనికి ఇద్దరు బాసులు అయితే పని చేయగలడా వాళ్ళ ఇద్దరి దగ్గరను? సరిగ్గా వాడు ఇద్దరిని సాటిస్ఫై చేయగలడా అని అడగడం. కెన్ ఎ మ్యాన్ సర్వ్ టూ మాస్టర్స్? వెంటనే ఆవిడే చెప్పింది, నో, చేయలేడు. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు డివైడ్ హిజ్ అటెన్షన్ బిట్వీన్ ద పర్సూట్ ఆఫ్ అకల్టిజం అండ్ ఎ వైఫ్. కాబట్టి అతనికి ఇంపాసిబుల్, ఈక్వల్లీ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇద్దరికి సరి అయిన సమయం ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళతో గడిపేటప్పుడు వాళ్ళతో న్యాయం చేయగలడం కానీ, అకల్టిజం, ప్రాక్టికల్ అకల్టిజంకి, అలాగే భార్యకి పర్సూట్ ఆఫ్ అకల్టిజం, ప్రాక్టికల్ అని చెప్పాల. ఈ గుప్త విద్యని అభ్యసించాలని దాన్ని ముందర తీసుకెళ్ళడం, అలాగే భార్యతో కూడా జీవించడం, ఈ రెండింటి మధ్య సమన్వయం కుదరదు. ఇద్దరికి సర్వ్ చేసిన సేవకుడిలాగా ఉంటాడు, కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అనేది చెబుతాను. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు డివైడ్ హిజ్ అటెన్షన్. తన శ్రద్ధని ఇద్దరి విషయాలలో, లేకపోతే వైఫ్ ఉండాలి, ఈ ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఉండాలి అంటే ఇద్దరి మీద దృష్టి పెట్టడం, కృతకృత్యుడు అవ్వడం కుదరదు. ఇఫ్ హీ ట్రైస్ టు, హీ విల్ అష్యూర్లీ fail in doing either properly. అదే చెప్పింది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ లో. ఒకవేళ అతను ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, ట్రై చేస్తుంటే, ప్రయత్నం చేస్తుంటే, భార్య ఉండాలి, భార్యతో సంబంధం ఉండాలి, అలాగే సంసార పక్షంగా ఉండాలి, ఇది కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం అనేది, లేకపోతే గుప్త శాస్త్రం అనే విధానం కూడా నాకు తెలవాలి అనుకుంటే, ఈ రెండింటి మధ్య అతను డెఫినెట్ గా ఫెయిల్ అయిపోతాడు, కృతకృత్యుడు కాలేడు, అతను ఓటమి పొందుతాడు అని చెబుతోంది. ఇద్దరికి న్యాయం చేయలేడు, ఇద్దరికి అన్యాయమే చేస్తాడు అని చెబుతాను. ఇఫ్ హీ ట్రైస్ టు, హీ విల్ అష్యూర్లీ ఫెయిల్ ఇన్ డూయింగ్ ఎయిదర్ ప్రాపర్లీ. ఇద్దరికి ఎవరికి
సరి అయిన న్యాయము జరపబడదు. రైట్? అండ్ లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, practical occultism is far too serious and dangerous a study for a man to take up. సో మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను, ప్రశ్న వేసినానికి చెప్తోంది, మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఏమిటి విషయం. ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఇస్ ఫార్ టూ సీరియస్, చాలా చాలా గంభీరమైన ఒక విద్య. కాబట్టి దాన్ని ఆషామాషిగా నేను ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ నాకు వచ్చేస్తుంది అనుకోవడానికి వీలు లేదు. ద వెరీ సీరియస్ బిజినెస్ అని చెప్తాం. సో డివైడ్ అటెన్షన్ బిట్వీన్ అకల్టిజం అండ్ వైఫ్ కుదరదు. ఇఫ్ యూ ట్రైస్ టు హీ విల్ ఫెయిల్. అండ్ లెట్ మీ రిమైండ్ యూ, ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఇస్ ఫార్ టూ సీరియస్. సో చాలా ఏకదృష్టితో తదేకంగా దాని మీదే దృష్టి పెట్టి చేయాల్సిన పని అకల్టిజం అనేది. ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం ఆచరణాత్మక గుప్త విద్య శాస్త్రాన్ని అభ్యాసము చేయుట ఏకదృష్టితో చేయాల్సిన పని, తదేకంగా చేయాల్సిన పని, శ్రద్ధతో చేయాల్సిన పని. కాబట్టి చాలా సీరియస్ పని అని చెప్పింది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీ సేస్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ టు ఎ స్టడీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు టేకప్. ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ ఎ స్టడీ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు టేకప్. ఎందుకు డేంజరస్? అది అపాయకరమైనది అని చెబుతోంది. ఎందుకు అపాయకరమైనది అంటే, ఎవరైతే నిస్వార్థంగా ఒకవేళ శక్తులు వచ్చినా ఆ శక్తుల్ని వాడలేరో ఒకటి, తర్వాత ఆ శక్తులు నా దగ్గరికి వచ్చి నాతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలంటే దానికి కావాల్సిన అర్హత నేను సంపాదించి ఉండాలి. దానికి కావలసిన అర్హత సంపాదించి ఉండాలి. దానికే మనకి చెప్పిన గోల్డెన్ స్టేజ్లో చెప్పిన విషయాలు చూస్తే క్లీన్ లైఫ్, ఓపెన్, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఆ గోల్డెన్ స్టేజ్లో ఉండే సువర్ణ సోపానాల్లో ఉండే అర్హతలు, లేకపోతే ఇంకా ఇక్కడ నాకు చెప్పిన అర్హతలు కూడా. బెస్ట్ అర్హత ఏమిటంటే సెల్ఫ్లెస్గా ఉండగలగడం, నిస్వార్థతతో ఉండగలగడం, ఇతరులకు దోహదపడతాను అనుకుంటూనే పనిచేయడం. ఒకవేళ ఈ శక్తులు వచ్చినా కూడా ఇతరుల కొరకే కానీ నా కోసం కాదు, నాకేదో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవడం కాదు, ఇతరుల కోసమే నేను ఈ అకల్టిజం లేకపోతే గుప్త శాస్త్రాన్ని అభ్యసిస్తాను. ఒక స్టేజ్లో కొంతమంది అంటారు, నిత్య జీవితంలో చేసే పనులు ఏవైనా కూడా, ఈవెన్ ఆహారం తీసుకోవడం లేకపోతే మంచినీళ్ళు తాగడం, ఇవన్నీ కూడా టు కీప్ మై బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్. దీని పర్పస్ ఏమిటి? బాడీ అండ్ సోల్ టుగెదర్ ఉండడం పర్పస్ ఏమిటంటే ఇతరులకు దోహదపడడం, లేకపోతే నేను జీవించడం వేస్ట్ అని. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని అది ఆవిడ చెప్పే విషయం. డేంజరస్ స్టడీ ఫర్ అ మ్యాన్ టు టేకప్ అన్లెస్ ఈజ్ ఇన్ ద మోస్ట్ డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్. అతను చాలా తీవ్రమైన ఆకాంక్షతో పనిచేయాల్సిన వాడుగా ఉన్నాడు ఈ గుప్త శాస్త్రాన్ని అభ్యసించేవాడు. మామూలు జస్ట్ ఆర్డినరీ ఇంట్రెస్ట్ కాదు, అదేముంటుందండి అదేమిటో ఇంక్విజిటివ్గా అనుకోవడం కాదు, డెడ్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్లో అతి తీవ్రమైన స్థాయి. ఒకవేళ దానివల్ల ఆ సంపాదించే ప్రాసెస్లో ఏమైనా జరిగినా కూడా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఇట్, టేక్ ఇట్. కాబట్టి అలాంటి డెడ్లీ సీరియస్ ఎర్నెస్నెస్ ఉండాలి, హృదయంలో ప్రిపేర్డ్నెస్ ఉండాలి ఆ సాధన చేయడానికి. అలాంటి సీరియస్నెస్, శ్రద్ధ ఉండాలి అని చెప్తాను. డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అండ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్. రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్. ప్రతిదానిని సాక్రిఫైస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. సాక్రిఫైస్ అంటే త్యాగము చేయడం, అన్నీ త్యాగం చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అని చెప్పింది ముందర. చెప్పి తర్వాత ఫాలోడ్ ఇట్ అప్ సేయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. తనని తను సమర్పించుకోవడం, తను త్యాగం చేయడం అనేది తెలవాలి. సో తను త్యాగం చేయడం అంటే బలి ఇచ్చుకోమని కాదు, ఏవి అక్కర్లేదో వాటిని బలి చేయమని, ప్రాణం తీసేసుకోమని కాదు దాని అర్థం. అంటే ప్రాణం పోయేంత సీరియస్నెస్తో పనిచేయాలి అని పైన చెప్పింది. డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అంటే ఎంత సీరియస్గా పనిచేయాలంటే ఒకవేళ దానివల్ల ఇంకేమన్నా పరిణామం జరిగినా కూడా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ అప్. అలాంటి ఇప్పుడు విషయాలు అలాంటి అవగాహన ఉండాలని. తర్వాత ఇక్కడ రెండవ దాంట్లో హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే తన గురించి తనకు ఏర్పడిన అభిప్రాయాలు కానీ, తనకు తెలిసిన తన ఇమేజ్ కానీ, ఇవన్నిటిని కూడా వదిలేయగలగాలి. అప్పుడు కానీ సారవంతమైన భూమి ప్రిపేర్ కాబడదు. కాబట్టి అది జరగాలి. ఎర్నెస్ట్, డెడ్లీ ఎర్నెస్ట్ అండ్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు గెయిన్ దిస్ ఎండ్. ఈ సిద్ధులు పొందడానికో లేకపోతే ప్రాక్టికల్ అకల్టిజం అలవడడానికో ఇది జరగాలి అని చెబుతోంది. సాక్రిఫైస్ ఆల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. తను కంప్లీట్గా
సాక్రిఫైస్ చేయగలగడం. సాక్రిఫైస్ అనగానే మనకి బాగా అర్థమయ్యేది, ఈజీగా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బలి ఇచ్చుకోవడం అని. తను చంపుకోమని కాదు ఇక్కడ. తనలో అక్కర్లు ఏదైతే కోరిక అక్కర్లేదని తీసేశానో ఆ కోరిక తీసేసిన స్థానంలో మంచి గుణం, ప్రేమ, లేకపోతే దయ, లేకపోతే సాక్రిఫైస్, ఇలాంటివి అక్కడ ప్రతిష్టాపన చేయాలి. ఇది చేస్తే విల్ బి బెటర్ ఆఫ్ అని. సో అలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాక్రిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు గెయిన్ హిజ్ ఎండ్. ఎండ్ అంటే గమ్యం చేరడానికి అది చేయగలగాలి అని చెప్పింది. దాని తర్వాత బట్ దిస్ డస్ నాట్ అప్లై టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ సెక్షన్ అని చెప్పింది. ఇది ఆంతరంగిక శాఖలో చేరిన వాళ్ళకి ఇది అప్లై కాదు అని చెబుతాను. సరే, ఐఎమ్ ఓన్లీ రెఫరింగ్ టు దోస్ హు ఆర్ డిటర్మిన్డ్ టు ట్రెడ్ దట్ పాత్ ఆఫ్ డిసైపుల్షిప్ విచ్ లీడ్స్ టు ద హైయెస్ట్ గోల్. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఆధ్యాత్మిక పదంలో లేకపోతే శిష్య పదంలో ముందరికి నడుస్తూ గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. హైయెస్ట్ గోల్ ఏదైతే ఉందో, అత్యున్నతమైన గోల్ ఏదైతే ఉందో అది చేరుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. వారి కోసం ఇది చెప్పబడింది, ఈ విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. మోస్ట్ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ హూ జాయిన్ అవర్ ఇన్నర్ సెక్షన్ ఆర్ ఓన్లీ బిగినర్స్. మోస్ట్ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్, చాలా మంది, అంతమంది కాకపోయినా చాలా మంది ఈ ఆంతరంగిక శాఖలో చేరిన వాళ్ళు, ఈ పదం మీద ఇప్పుడిప్పుడే నడకలు మొదలెట్టిన వాళ్ళు అని. ఓన్లీ బిగినర్స్, ఇప్పుడే ప్రారంభం చేసిన వాళ్ళు. ప్రిపేరింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ in this life to enter in reality upon that path in lives to come. కాబట్టి నిజానికి వాళ్ళు ఏమిటి, వాళ్ళని సంసిద్ధత కోసం వాళ్ళు పాటుపడుతున్న వాళ్ళు. దేనికోసం సంసిద్ధత? ఫ్యూచర్లో వచ్చే జన్మలలో సరైన జీవితం జీవించి సత్యవంతంగా ఈ దారి మీద నడవడానికి వాళ్ళకి ప్రిపేర్నెస్ వచ్చేందుకు వీలుగా వాళ్ళు తయారవుతున్నారు అని. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇది ఈ విషయమే ఇందాక చెప్పాను, వినపడలేదేమో. దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడం కోసం ఈ ఆంతరంగిక శాఖ ఏర్పడింది. దాంట్లో ఇంకో విభాగం ఏమిటంటే ట్రైనింగ్ ఫర్ అన్ఫోల్డ్మెంట్, వికసించడానికి పనికొచ్చే కొన్ని ప్రక్రియలు. అంతేగాని అక్కడ చేరారు కాబట్టి మామూలు దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యుల కన్నా మనం చాలా గొప్ప వాళ్ళం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలని మామూలు ఓపెన్ లెక్చర్లో ఒకసారి శ్రీరామ్ గారు అల్లయ్యాలో చెప్పిన విషయం నేను విన్నా. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వాలిఫికేషన్. ఏముంది, సరిగ్గా 2 ఏళ్ళు దివ్యజ్ఞానాన్ని బాగా పరిశీలించి అర్థం చేసుకున్నారో లేదో తెలియదు కానీ 2 ఏళ్ళు కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది చేరిపోయారు. సో ఇది చెబుతోంది ఆవిడ. దీంతో ఈ ఉపశీర్షిక అయిపోయింది. థియాసఫీ అండ్ మ్యారేజ్ అనేది 2 క్వశ్చన్స్తో ఈ ఉపశీర్షిక అయిపోయింది. థియాసఫీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది నెక్స్ట్ ఉపశీర్షిక. ఎంక్వైరీ ఇస్ ఆస్కింగ్ ఏ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్, సో దానికి స్మాల్ ఆన్సర్. సో ఇది చదువుదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ థియాసఫీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, విద్యా విధానము దివ్య జ్ఞానము. అలాగే విద్య. Enquirer is asking, one of your strongest arguments for the inadequacy of the existing forms of religion in the West, as also to some extent the materialistic philosophy which is now so popular, but which you seem to consider as an abomination of desolation, is the large amount of misery and wretchedness which undeniably exists, especially in our great cities. But surely you must recognize how much has been and is being done to remedy this state of things by the spread of education and the diffusion of intelligence. So statement ante, the statement is not a real way question. One of your strongest arguments for the inadequacy of the existing forms of religion in the West, as also to some extent the materialistic philosophy which is now so popular, which you seem to consider as an abomination of desolation, is the large amount of misery and wretchedness which undeniably exists, especially in our great cities. But surely you must recognize how much has been and is being done to remedy this state of things with the spread of education and the diffusion of intelligence. మీ స్ట్రాంగెస్ట్ వాదన ఏమిటంటే, స్ట్రాంగెస్ట్ అభిప్రాయం మీరు వెలిబుచ్చేది ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న మతముల విధానంలో, ఫామ్స్లో
ఎస్పెషలీ వెస్ట్లో ఉన్న విధానాల్లో, ఈ మత విధానాల్లో ఇన్ఎడిక్వసీ ఉంది అని. ఇన్ఎడిక్వసీ అంటే సంపూర్ణంగా మనిషికి సహాయపడలేదు, దాంట్లో కొన్ని అవలక్షణాలు చోటు చేసుకున్నాయి. కాబట్టి స్ట్రాంగెస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అగైన్స్ దట్ రిలీజన్, దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ రిలీజన్, ఏ రూపంలో అయితే మతం ఉందో ఆ రూపము సంపూర్ణంగా ఒక మనిషికి దోహదపడలేదు, సహాయపడలేదు. ఎందుకంటే ఇన్ఎడిక్వేట్గా ఉంది, సంపూర్ణమైన అవగాహన కల్పించట్లా ఎలా జీవితం జీవించాలో, కాబట్టి ఇన్ఎడిక్వేట్గా ఉంది. అదొకటి. రెండోది, ఈ మెటీరియలిస్టిక్ ఫిలాసఫీతో ఇట్ ఈస్ సో పాపులర్. భౌతిక సిద్ధాంతము ఏదైతే ఉందో, భౌతికవాదమే వాదము, భౌతిక జీవితమే జీవితము, అన్ని అనుభవించడానికే వచ్చాము అనే ఒక ఫిలాసఫీ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఉంది, ఆ పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఈ రెండు యూ సీమ్ టు కన్సిడర్ as అబామినేషన్ అండ్ డెజోలేషన్. ఈ రెండు మనిషిని సపరేట్ చేస్తున్నాయి, మనిషిని సరైన మార్గంలో వెళ్లకుండా ఆపుతున్నాయి. అబామినేషన్ అండ్ డెజోలేషన్. సో ఎక్కడికో అగాధంలోకి తోసేస్తున్నాయి, లేకపోతే ఎక్కడ ఎలా పరిణమించాలో మనిషి దానికి అడ్డం పడుతున్నాయి అని. ఇది ఒకటేమో ఇన్ఎడిక్వేట్ రిలీజన్, సంపూర్ణమైన మతము కాకుండా, మతసారము కాకుండా, మత సిద్ధాంతం కాకుండా మౌఢ్యంతో కూడిన మతములు, ఆచారములతో కూడిన మతములు ఉన్నాయి. కాబట్టి దానివల్ల సరైన ప్రయోజనం కలగడం లేదనేది ఒకటి. రెండు, మెటీరియలిజం, భౌతికవాదంతో ఉండేవాళ్ళు, భౌతిక జీవితమే జీవితం అనుకునేవాళ్ళు, ఇక్కడ ఆనందంగా ఉండడమే జీవితం అనుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఈ రెండు వారిని, మనుషుల్ని అధోగతికి తోసే పద్ధతిలో, అలాగే ఏ పర్పస్కి అయితే జర్నీ మొదలెట్టాడో అది అబ్రప్ట్గా ఆగిపోయే పరిస్థితి జరిగింది. అది కదా మీ వాదము. అందుకనే ఎక్కడ చూసినా మిజరీ అండ్ రిచెడ్నెస్ విచ్ అన్డినైబుల్లీ ఎగ్జిస్టెన్స్, దయనీయమైన పరిస్థితులు, లేకపోతే మిజరబుల్ పరిస్థితులు, ఏవైతే పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయేమిటో మనకి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు, మిజరబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ రిచెడ్నెస్, మనకు బాగా లోపల నుంచి ఏహ్యభావం పుట్టేట్టుగా రిచెడ్నెస్ ఉండే పరిస్థితులు, ఇవన్నీ దాని రిజల్ట్స్గా వచ్చాయి. ఎస్పెషలీ ఇన్ అవర్ గ్రేట్ సిటీస్, మన పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళలో, పెద్ద పెద్ద టౌన్లలో, పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మిజరబుల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, చాలామంది బీదవాళ్ళు ఉన్నారు, అన్నం లేక ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా స్థితివంతులు ఉన్నారు. అలాగే రిచెడ్గా ఉన్నవాళ్ళు, అంటే వాళ్ళని చూపిస్తే మనకి లోపల నుంచి ఇంత రిచెడ్గా ఉన్నారండి, ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు ఏమిటి అనుకున్నట్టుగా. రిచెడ్ అంటే అధోగతిలో ఉన్నవాళ్ళు యాక్చువల్గా రిచెడ్, especially in our great cities. But surely you must recognize how much has been and is being done to remedy the state of things by the spread of education and the diffusion of intelligence. తెలివిని అందరికీ ప్రసాదించడం, తెలివితేటలను అందరికీ ప్రసాదించడం, అలాగే విద్యా విధానం ద్వారా ఈ పై వాటిని పోగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అది మీరు గుర్తించాలి అని అడుగుతున్నాడు. You surely must recognize how much has been and is being done to remedy the state of things by the spread of education and the diffusion of intelligence. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా, తెలివితేటలను అందరికీ పంచిపెట్టడం ద్వారా ఆ పై పరిస్థితులు పోయే అవకాశం ఉందేమో, అది కూడా మీరు రికగ్నైజ్ చేయాలి, మీరు దాన్ని గుర్తించాలి అని అడుగుతున్నాను. ఇది ఓన్లీ ఎ స్టేట్మెంట్, నాట్ ఎ క్వశ్చన్. అయితే పరిస్థితులన్నీ చెప్పాడు. ఎంత రిచెడ్గా ఉంది అట్మాస్ఫియర్, ఎంత మిజరబుల్గా ఉంది ప్రపంచం, ఎస్పెషల్లీ టౌన్స్లో ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మన లోపల నుంచి వెగటు పుట్టేట్టుగా ఉండే పరిస్థితులు ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే రిలీజన్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు, సరైన సంపూర్ణత్వమైన సహాయం అందించలేదు మనిషికి. అలాగే భౌతికవాదాన్ని అదే జీవిత విధానం అనుకున్నందువల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వచ్చాయి. కాబట్టి రిచెడ్నెస్, మిజరీ పోయేందుకు కృషి చేస్తోంది ఈ రోజుల్లో ఉండే ఎడ్యుకేషన్. అంటే మన విద్యా విధానము, లేకపోతే విద్య, అలాగే విద్య ద్వారా అందరికీ అందించబడే తెలివితేటలు, ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్తున్నాడు ఆయన. దెన్ థియాసఫిస్ట్ is answering, the future generations will hardly thank you for such a diffusion of intelligence. The future generation will hardly thank you for such a diffusion of intelligence, nor will your present education do much good to the poor, starving masses. కాబట్టి భావితరాల వాళ్ళు, భావితరాలు అంటే వచ్చే జనరేషన్స్,
మన మన తర్వాత వచ్చే జనరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు మీరు అందరికీ విస్తృతపరుస్తున్నాము, అందరికీ అందిస్తున్నాము ఈ తెలివితేటలు అంటున్నారే, దాన్ని అంత గొప్పగా వాళ్ళు ఏం చూడరు. ఏం చేశారని మీకు ధన్యవాదాలు తెలపరు, చాలా గొప్ప పని చేశారని మీకు కితాబులు ఇవ్వరు అని చెబుతాను. నార్ విల్ యువర్ ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ డూ మచ్ గుడ్ టు ద పోర్ స్టార్వింగ్ మాసెస్. ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ప్రాచుర్యంలో ఉన్న విద్యా విధానం ఏదైతే ఉందో అది పస్తులు ఉంటున్న వాళ్ళకి, ఆహారం లేకుండా ఉంటున్న వాళ్ళకేమీ సహాయం చేయదు అని చెప్పింది. అట్లతో ఆన్సర్ అయిపోయింది అంతే. అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్కి ఇంతే చెప్పింది ఆన్సర్. సో ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ విల్ హార్డ్లీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సచ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. కాబట్టి ఏ ఇంటెలిజెన్స్ పనికొస్తుందో, ఎటువంటి విద్యా విధానం వల్ల ఎటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వస్తే వాళ్ళకి కనువిప్పు కలుగుతుందో అలాంటి జరగట్లేదు అని. ఇంటెలిజెన్స్ ఏముంది, ఉద్యోగం సంపాదించడానికి లేకపోతే ఇంకో దానికి పనికొస్తుంది. బట్ నిజంగా ఈ కారణాలు ఎందుకు వచ్చాయి, ఈ రెచెడ్నెస్ ఎందుకు వచ్చింది, మెజరీ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఏం తెలవాలి వాళ్ళకి? దివ్య జ్ఞానంలో చెప్పబడే కర్మ సిద్ధాంతము లేకపోతే పునర్జన్మ సిద్ధాంతం ఇవన్నీ కనుక వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధానంలో వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే కారణాలు ఏమిటో తెలుస్తాయి. అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏమన్నా ఉంటే అవి హెల్ప్ చేయొచ్చేమో కానీ నాట్ అదర్వైజ్ అని చెబుతాను. ప్రజెంట్ ప్రధానంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్న విద్యా విధానం వల్ల ఈ హెల్ప్ ఏమీ జరగదు. ఎవరు నిన్ను చాలా మంచి విధానం చెప్పావయ్యా, మాకు తెలివితేటలు అందించావు అని ఎవరు ఈ కితాబులు ఇవ్వరు. అది కాక మనం చేయాల్సిన పని అని చెబుతాను.